Morning children. Today we are going to learn trigonometric identities. In our 8th class we learned a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. This is one of the identity. For any value of a and b, this is true. అదేవిధంగా మనకి ట్రిగనోమెట్రీలో కూడా కొన్ని ఐడెంటిటీస్ ఉన్నాయి. అవి ఏంటో ఒకసారి నేర్చుకుందాం. చూడండి. Take a right angle triangle and name the vertices. This is A, B, C. Take this as theta. Now sin theta is equal to opposite side AB by hypotenuse AC. Cos theta is equal to adjacent side BC by hypotenuse AC. Now calculate sin square theta plus cos square theta. Then ఒకసారి చూద్దాం. Is equal to sin square means AB by AC whole square. It means AB square by AC square plus cos square theta means BC square by AC square. Now LCM is what here? AC square is LCM. AC square A square one time cancel. 1 into AB square is AB square. Also here 1 into B square is BC square is BC square. Now observe numerator is AB square plus BC square. Here ABC is a right angle triangle at B. Now AC square is equal to BC square plus AB square. ఇందువల్ల పైథాగరస్ థియరం ప్రకారం ఏమవుతుంది? AC square is equal to AB square plus BC square. Now we can replace AB square plus BC square with AC square. Replace with AC square by AC square is equal to 1. Means sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So this is the one of the identity. ఇక్కడ theta plus లో మీరు ఏం రాస్తున్నా సరే theta plus లో 30 తీసుకుని దీన్ని మీరు వెరిఫై చేసుకోవచ్చు. కావాలి 45 తీసుకోండి, 60 తీసుకోండి, 8 తీసుకున్నా సరే మనకి ఎంత వస్తుంది? 1 వస్తుంది. దీని నుంచి సబ్ ఫార్ములాస్ ఏ విధంగా వస్తాయి? cos square theta అవతల తీసుకున్నట్లయితే 1 minus cos square theta is equal to sin square theta. అదేవిధంగా sin square ని రైట్ సైడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తే 1 minus sin square theta is equal to cos square theta. అదేవిధంగా sin theta is equal to root 1 minus cos square theta. Cos theta is equal to root 1 minus sin square theta. ఈ విధంగా ఫార్ములాస్ మనకి వస్తాయి. నెక్స్ట్ ఈ sin square theta ప్లస్ cos square theta అని sin square theta పెట్టి డివైడ్ చేయండి. మొత్తం ఈక్వేషన్ అంతా కూడా ఎంత వస్తుంది? sin square theta by sin square theta plus cos square theta by sin square theta is equal to 1 by sin square theta. sin square theta cancel అవుతుంది. ఎంత వస్తుంది? 1 plus cos by sin means cot. cot square theta is equal to cosecant square theta. దీని నుంచి మనం దీన్ని cot square by side ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తే cosecant square theta minus cot square theta is equal to 1. This is another identity. 1 plus cot square theta is equal to cosecant square theta లేదా cosecant square theta minus cot square theta is equal to 1. మనకి ఎక్కడైనా సరే సమ్స్ లో నెక్స్ట్ 11.4 అంతా కూడా వీటి మీద డిపెండ్ అవుతాయి. ఇవి కూడా బాగా నేర్చుకోవాలి. నెక్స్ట్ వన్స్ అగైన్ టేక్ sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Now divide the whole equation with cos square theta. That means sin square theta by cos square theta plus cos square theta by cos square theta is equal to 1 by cos square theta. Now cos sin square by cos square is tan square theta plus 1 is equal to 1 by cos square means secant square theta. Now transpose tan square to right side. That means secant square theta minus tan square theta is equal to 1. So this is the another identity. Okay, we have three identities. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1, and cosecant square theta minus cos square theta is equal to 1. Secant square theta minus tan square theta is equal to 1. అంటే మనం వీటిని ఉపయోగించి ఇప్పుడు సమ్స్ని ఏ విధంగా చేయాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ 11.4లో ఎవాల్యుయేట్ ద ఫాలోయింగ్. దీన్ని ఏ విధంగా మనం సాల్వ్ చేయాలి?
ఫస్ట్ వన్ 1 ప్లస్ tan theta ప్లస్ secant theta ఇంటూ 1 ప్లస్ cot theta మైనస్ cosecant theta. వీటిని tan theta అని ఎలా రాసుకోవచ్చు, sin theta బై cos theta. ఈ విధంగా దీన్ని కన్వర్ట్ చేయండి. ప్లస్ secant మీన్స్ 1 బై cos theta ఇంటూ 1 ప్లస్ cot మీన్స్ cos theta బై sin theta minus 1 by sin theta. Now ఈ బ్రాకెట్లో దీన్ని సింప్లిఫై చేయాలి. LCM ఎంత అవుతుంది, cos theta is LCM. 1లో cos theta టైమ్స్ cos theta ఇంటూ 1 cos theta ప్లస్ కాస్లో కాస్ 1 టైమ్ 1 ఇంటూ sin theta ప్లస్ కాస్లో కాస్ 1 టైమ్ 1 ఇంటూ 1 1. Now second term sin theta is LCM. In sin theta 1, in how many times cancel sin theta times sin theta into 1 sin theta plus sin లో sin 1 time 1 into cos theta minus 1. Now observe ఇందులో cos theta plus sin theta plus cos theta. దీన్ని ఏం చేద్దామంటే cos theta plus sin theta లా బ్రాకెట్లో పెట్టండి, మైనస్ 1 బై cos theta. దీన్ని sin theta plus cos theta ఇలా రాసుకోవచ్చు మనం, cos theta plus sin theta ఇలా రాయడం వల్ల మనకి ప్రాబ్లం లేదు. ఇక్కడ ప్లస్ 1 ఇది మైనస్ 1 బై sin theta. Now this is equal to, అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది a ప్లస్ 1 a ప్లస్ b a మైనస్ b. ఆ ఫార్ములా అప్లై చేస్తే మనకు ఏమవుతుంది, a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్. ఇది a, ఇదంతా a కింద తీసుకోండి, దీన్ని b కింద తీసుకోండి. ఇదంతా a, ఇది b, a ప్లస్ b అంటే a మైనస్ b, a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ కదా. cos theta ప్లస్ sin theta హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 1. మనకి ఇక్కడ ఈ థాట్ రాకపోతే లెక్క ఎదరికి వెళ్ళదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ cos theta ఇంటూ sin theta. ఇక్కడ a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా అప్లై చేయండి. cos స్క్వేర్ theta ఏంటి, cos theta ని a కింద, sin theta ని b కింద తీసుకోండి. అంటే ఏమొస్తుంది, cos స్క్వేర్ theta ప్లస్ 2 ఇంటూ cos theta ఇంటూ sin theta ప్లస్ sin స్క్వేర్ theta మైనస్ 1 బై cos theta ఇంటూ sin theta ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు cos స్క్వేర్ ప్లస్ sin స్క్వేర్ని వరుసగా రాసుకోండి. cos స్క్వేర్ theta ప్లస్ sin square theta plus 2 cos theta into sin theta minus 1 by cos theta into sin theta. ఇప్పుడే మనం ఒక ఐడెంటిటీ నేర్చుకున్నాం, cos square plus sin square ఎంత వస్తుంది, 1 plus 2 cos theta into sin theta minus 1 by cos theta into sin theta. ఈ ప్లస్ 1 మైనస్ 1 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. చూడండి ఇక్కడ మనకి ఏం మిగిలింది, 2 cos theta into sin theta by cos theta into sin theta. cos sin క్యాన్సిల్ అవుతుంది, రిమైనింగ్ ఎంత వస్తుంది మనకి, 2 మిగిలింది. ఈ విధంగా మనం దీన్ని సాల్వ్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఈ సమ్ చూడండి, సొల్యూషన్. ఇప్పుడు sin theta ప్లస్ cos theta హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ sin theta మైనస్ cos theta హోల్ స్క్వేర్. దీని ఇక్కడ a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ అప్లై చేయండి. a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా a స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab ప్లస్ b స్క్వేర్. a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా a స్క్వేర్ మైనస్ 2ab ప్లస్ b స్క్వేర్. అప్లై చేస్తే sin స్క్వేర్ theta ప్లస్ 2 ఇంటూ sin theta ఇంటూ cos theta ప్లస్ cos స్క్వేర్ theta ప్లస్ sin స్క్వేర్ theta మైనస్ 2 sin theta cos theta ప్లస్ cos స్క్వేర్ theta. కంపేర్ చేస్తే 2 sin theta cos theta మైనస్ 2 sin theta cos theta క్యాన్సిల్ అవుతుంది. రిమైనింగ్ చూడండి, sin స్క్వేర్ theta ప్లస్ cos స్క్వేర్ theta ఇది ఒక బ్రాకెట్ వేసుకోండి, ప్లస్ sin స్క్వేర్ theta ప్లస్ cos స్క్వేర్ theta. ఈ sin స్క్వేర్ theta ప్లస్ cos స్క్వేర్ theta అంటే 1 ప్లస్ sin స్క్వేర్ ప్లస్ cos స్క్వేర్ మీన్స్ 1. 1 ప్లస్ 1 is 2. నెక్స్ట్ secant స్క్వేర్ theta మైనస్ cosecant స్క్వేర్ theta మైనస్ 1. ఇక్కడ secant స్క్వేర్
theta minus tan square theta is equal to 1. Secant square theta minus cos square theta is equal to 1. దీని నుంచి ఈ ట్రాన్స్ఫర్ రైట్ సైడ్కి 1 అని లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొస్తే ఏమొస్తుంది సీకెంట్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan స్క్వేర్ థీటా అంటే దీని ప్లేస్ ఎవరు రాసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం tan స్క్వేర్ థీటా ఇంటూ అదేవిధంగా ఇక్కడ కార్డ్ స్క్వేర్ని రైట్ సైడ్కి 1 అని లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొస్తే సెకండ్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు కార్డ్ స్క్వేర్ వస్తుంది దీని ప్లేస్ ఎవరు రాయొచ్చు ఇక్కడ కూడా కార్డ్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan స్క్వేర్ థీటా into cot square means 1 by tan square theta. Tan square cancel out the remaining 1. Next, so that cosecant theta minus cot theta whole square is equal to 1 minus cos theta by 1 plus cos theta. దీని విధంగా సాల్వ్ చేయాలి చూడండి. ట్రీక్ LHS ఫస్ట్. LHS is equal to cosecant theta minus cot theta whole square is equal to cosecant theta minus 1 by sin theta, cot theta minus cos theta by sin theta whole square ఇలా వేసేద్దాం is equal to ఇక్కడ సైన్ ఎల్సిఎం సైన్ థీటా ఎల్సిఎం కింద తీసుకుంటే ఎంత వస్తుంది 1 మైనస్ కాస్ థీటా హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ కాస్ థీటా హోల్ స్క్వేర్ బై సైన్ థీటా హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ కాస్ థీటా హోల్ స్క్వేర్ అలా ఉంచాలి 1 మైనస్ కాస్ థీటా హోల్ స్క్వేర్ బై ఇప్పుడు సైన్ థీటా హోల్ స్క్వేర్ మీన్స్ sin square theta is equal to 1 minus cos theta whole square by ఇక్కడ మనం ఒక ఐడెంటిటీ నేర్చుకున్నాం sin square theta plus cos square theta is equal to 1 sin square కావాలి ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలి రైట్ సైడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది 1 minus cos square theta దీని ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు 1 minus cos square theta is equal to దీన్ని 1 minus cos theta whole square అలా రాసుకోవచ్చు మళ్ళీ మనం 1 minus cos theta into 1 minus cos theta డినామినేటర్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ 1 ఈ విధంగా మనం ఎగ్జామ్ చేసుకోవచ్చు 1 స్క్వేర్ మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ అంటే a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ అంటే a ప్లస్ b ఇంటూ a మైనస్ b ఒకసారి లేకపోతే చూడండి ఇక్కడ దీన్ని 1 మైనస్ కాస్ థీటా హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై దీన్ని 1 స్క్వేర్ మైనస్ కాస్ థీటా హోల్ స్క్వేర్ a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ ఫార్ములా ఉంది కదా ఇదే ఫార్ములా అప్లై చేయొచ్చు ఇప్పుడు a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ అప్లై చేయండి ఎంత వస్తుంది 1 ప్లస్ కాస్ థీటా into 1 minus cos theta చూడండి 1 minus cos theta 1 minus cos theta క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి ఏం మిగిలింది మనకి 1 minus cos theta by 1 plus cos theta is equal to 1 minus cos theta by 1 plus cos theta చేస్తారు ఇదే a square minus b square a plus b into a minus b 1 minus cos theta అయితే ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది దిస్ ఈజ్ RHS నెక్స్ట్ take here also LHS. What is LHS? Root 1 plus sin a by 1 minus sin a. ఇక్కడ చూసినట్లయితే సీకెంట్ a ప్లస్ tan a ఉంది, రూట్ లేదు, డినామినేటర్ లేదు. కాబట్టి ఇక్కడ దీన్ని ఏం చేద్దాం అంటే ఫస్ట్ డినామినేటర్ని రేషనలైజ్ చేద్దాం. రేషనలైజ్ చేయాలంటే దీని యొక్క రేషనలైజింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత అవుతుంది? 1 మైనస్ sin aకి ఇప్పుడు 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత వస్తుంది? కాస్ స్క్వేర్ ఏ వస్తుంది. మళ్ళీ ఇది ఏ రూపంలో ఉంది? ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఫామ్లో ఉంది. అంటే 1 మైనస్ సైన్ ఏ ఇంటూ 1 ప్లస్ సైన్ ఏ కింద రాసుకోవచ్చు దీన్ని. కాబట్టి ఇక్కడ ఏముంది చూడండి, 1 మైనస్ సైన్ ఏ ఉంది,
న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ని 1 ప్లస్ సైన్ ఏ పేరు డివైడ్ చేస్తే అది ఏమవుతుంది 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ అవుతుంది, కాస్ స్క్వేర్ అవుతుంది, రూట్ కాస్ స్క్వేర్ ఎంత అవుతుంది కాస్ అవుతుంది, మనకి లెక్క వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి దీన్ని ఏం చేద్దాం, మల్టిప్లై ద న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ విత్ 1 ప్లస్ సైన్ ఏ. ఇన్ రూట్లోనే చేయాలి అంటే 1 ప్లస్ సైన్ ఏ బై 1 ప్లస్ సైన్ ఏ is equal to, the numerator becomes 1 plus sin a whole square by a minus b a plus b ఎంత వస్తుంది 1 square minus sin square a under root is equal to root 1 plus sin a whole square by root 1 square sin square a means 1 minus sin square a. 1 minus sin square అంటే cos square a is equal to root 2 square ఎంత అవుతుంది 1 plus sin a, రూట్ అంటే హోల్ పవర్ 1/2, రూట్స్ cos square a ఎంత వస్తుంది cos a is equal to, దీన్ని ఇంకా సింప్లిఫై చేస్తే విడగొట్టండి 1 by cos a plus sin a by cos a. 1 by cos a is secant a, sin a by cos a is tan a. మనం చెప్పాల్సింది చూడండి secant a ప్లస్ tan a. ఈ విధంగా మనం దీన్ని సాల్వ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ కమ్ టు అండర్ సమ్. So that 1 minus tan square a by cot square a minus 1 is equal to tan square a. దీన్ని ఈ విధంగా సాల్వ్ చేయాలి. Take LHS 1 minus tan square a by cot square a minus 1. tan ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం sin a by cos a కింద రాసుకుందాం. 1 minus sin square a by cos square a divided by cot square ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం cos square a by sin square a minus 1. ఓకే, దీన్ని సింప్లిఫై చేయాలి, జాగ్రత్తగా చేయాలి. మనకి దీన్ని ఇలాగే ఎందుకు చేయాలంటే ఒకసారి 1ని మనం ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు cosecant square a secant square a minus tan square రాసుకుంటే ఇంకా మనకి మైనస్ tan square a మైనస్ tan square ఉన్నాయి, టాన్స్ నోట్లేదు. అందువల్ల మనం ఇలాగే వెళ్ళాలి, ఆ ఫార్ములా వేయడానికి ఇక్కడ వీలు లేదు. నెక్స్ట్ ఒక న్యూమరేటర్ ఎల్సిఎం ఎంత అవుతుంది చూడండి, cos square a ఎల్సిఎం cos square a మైనస్ sin square a divided by the denominator LCM sin square a cos square a minus 1 into sin square a cos square a minus sin square a నా బ్రాకెట్లో పెట్టండి. Now this is equal to cos square a minus sin square a by cos square a into ఏమవుతుంది న్యూమరేటర్కి వస్తే రివర్స్ అవుతుంది sin square a by cos square a minus sin square a. ఇక్కడ బ్రాకెట్లో పెట్టి చూసినట్లయితే రెండు కూడా ఒకే వాల్యూస్ కాబట్టి క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. ఈజ్ ఈక్వల్ టు sin square a by cos square a, sin square a by cos square a వాల్యూ tan square a. ఇదే కదా మనం చూపించాల్సింది. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ show that 1 by cos theta minus cos theta is equal to tan theta into sin theta. Take LHS 1 by cos theta minus cos theta. Take LCM, cos theta is LCM, cos la cos 1 time, cos theta la 1, cos theta times cos theta into cos theta, cos square theta. 1 minus cos square theta అంటే sin square theta by cos theta. ఇప్పుడు sin square theta ఎలా రాసుకోవచ్చు sin theta into sin theta by cos theta. Now
sin theta by cos theta into sin theta. ఇక్కడ sin theta by cos theta రాయకూడదు, ఎందువల్ల ఇది మల్టిప్లికేషన్ కాబట్టి ఒకదానికే అప్లై అవుతుంది ఇది అన్నట్టు. sin by cos is tan theta into sin theta. This is RHS. Next, simplify secant A into 1 minus sin A into secant A plus tan A. సింప్లిఫై అంటే లాంగ్ టర్మ్ని సింగిల్ టర్మ్ చేసేస్తాం. secant A into 1 minus sin A secant A plus tan A is equal to secant A means 1 by cos A 1 minus sin A అలా ఉంచండి. Again secant A means 1 by cos A plus tan A means sin A by cos A is equal to 1 by cos A 1 minus sin A into LCM cos A LCM. వస్తుంది 1 plus sin A is equal to న్యూమరేటర్స్ అన్ని మల్టిప్లై చేయండి. 1 minus sin A into 1 plus sin A divided by cos A into cos A cos square A. This is equal to 1 minus sin A into 1 plus sin A. ఎంత వస్తుంది? 1 minus sin square A, A minus B into A plus B by cos square A. This again 1 minus sin square A is cos square A by cos square A is equal to have same values is equal to 1. Next, prove that sin A plus cosecant A is whole square plus cos A plus secant A whole square is equal to 7 plus tan square A plus cot square A. అలా సాల్వ్ చేయాలో చూద్దాం. టేక్ LHS. Take LHS. Sin A plus cosecant A whole square plus cos A plus secant A whole square. Apply A plus B whole square formula. వస్తుంది sin square A plus 2 into sin A into cosecant A plus cosecant A whole square, cosecant square A plus cos square A plus 2 into cos A into secant A plus secant A whole square means secant square A. ఓకే, ఇక్కడ A plus B whole square ఫార్ములానే అప్లై చేస్తుంది. నెక్స్ట్ దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తుంది. సైన్ స్క్వేర్ని కాస్ స్క్వేర్ పక్కన రాసుకోండి. sin square A plus cos square A into plus 2 into sin A into cosecant A means 1 by sin A plus cosecant square A plus 2 into cos A secant A means 1 by cos A plus secant square A is equal to sin square plus cos square 1 plus 2 sin క్యాన్సిల్ అవుతుంది, కాస్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎంత ఉంది చూడండి 2, ఇక్కడ ఒక 2. మనకి ఆర్హెచ్ఎస్లో tan స్క్వేర్ ఉంది, కాస్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి కొసెకంట్ స్క్వేర్ని ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు ఫార్ములా చూడండి. ఇక్కడ సీకెంట్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ tan స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కొసెకంట్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ cos square theta is equal to 1. టూ ఫార్ములాస్ అప్లై చేయండి. కొసెకంట్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత వస్తుంది? 1 ప్లస్ cos స్క్వేర్ వస్తుంది. 1 ప్లస్ cos స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ సీకెంట్ స్క్వేర్ అంటే 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ థీటా 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ థీటా. నెంబర్స్ అని యాడ్ చేయండి. 3, 5, 6, 7. 7 ప్లస్ tan స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ cot స్క్వేర్ థీటా
దిస్ ఈస్ RHS. ఇది వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ సమ్. అదేవిధంగా వెరీ ఈజీ. ఇక్కడ 3 ఫార్ములాస్ని అప్లై చేస్తాం చూడండి. ఇది అప్లై చేస్తాం సైన్ స్క్వేర్ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఇది కూడా 1 అప్లై చేసుకున్నాం. ఇక్కడ ఫార్ములాస్ 3 కూడా పక్కనే రాసాను లెక్క చేసేటప్పుడు. ఈ 3 ఫార్ములాస్ని కూడా సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఇది కూడా 1 3 ఫార్ములాస్ని పక్కనే రాయండి. ఎందువల్ల అంటే ఈ ఫార్ములాస్ని వచ్చేసి ఇక్కడ చేస్తాం అనమాట. అంటే ఈ 2 ఫార్ములాస్ని ఎక్కడ రాయాలి, ఇక్కడ రాయాల్సిన సరికి. అదేవిధంగా ఈ ఫార్ములాని ఎక్కడ రాయాలి, ఇక్కడ ఎందువల్ల ఇక్కడ దీని బదులు ఇక్కడ 1 యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ రాసేది 3 ఫార్ములాస్ ఇప్పుడు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎయిత్ సమ్ చూడండి. సింప్లిఫై 1 minus cos theta into 1 plus cos theta plus into 1 plus cos theta. 1 minus cos theta into 1 plus cos theta into 1 plus cos square theta. Observe a minus b into a plus b. 1 minus cos square theta. అదేవిధంగా 1 plus cos square theta అంటే ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు. cosecant square theta కింద రాసుకోవచ్చు. అందువల్ల cosecant square theta minus cot square theta is equal to 1. cosecant square is equal to 1 plus cot square is equal to 1 minus sin square అంటే మళ్ళీ 1 minus cos square అంటే sin square theta into cosecant square theta. Sin square theta into cosecant square means 1 by sin square theta. Sin square cancel అవుతుంది, రిమైనింగ్ 1. నెక్స్ట్ if secant theta plus tan theta is equal to p, then find the value of what is the value of secant theta minus tan theta. ఇక్కడ కూడా మనకి a square minus b square ని అప్లై చేయండి. a plus b into a minus b. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు చూడండి, secant theta plus tan theta is equal to p. Now we know that secant square theta minus tan square theta is equal to 1. దీనికి ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయండి. ఎంత వస్తుంది, secant theta plus tan theta into secant theta minus tan theta is equal to 1. ఇక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయవలసింది secant theta minus tan theta కాబట్టి దీన్ని రైట్ సైడ్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయండి. ఎంత వస్తుంది, secant theta minus tan theta is equal to 1 by secant theta plus tan theta is equal to 1 by దీని వాల్యూ అంత p. ఇక్కడ సమ్స్ ఏ విధంగా ఇస్తారంటే secant theta plus tan theta is equal to 5 అయితే secant theta minus tan theta ఎంత అవుతుంది, 1 by 5. సపోజ్ ఇక్కడ m ఇచ్చారు p ప్లేస్లో, ఇప్పుడు ఎంత ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది, 1 by m. ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఇచ్చినా కానీ దీని యొక్క రెసిప్రోకల్ వస్తుంది. ఇవి రెండు కూడా ఎందువల్ల, ప్రొడక్ట్ 1, ఇది మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ టు ఈచ్ అదర్, రెండు కూడా. నెక్స్ట్ వన్ లాస్ట్ సమ్, ఇది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. if cosecant theta minus cot theta is equal to k, then prove that cos theta is equal to k square minus 1 by k square plus 1. దీన్ని ఈ విధంగా సాల్వ్ చేయాలి. cosecant theta ప్లస్ cot theta is equal to ప్రీవియస్ సమ్ లాగానే ఏం చేద్దాం అంటే cosecant theta మైనస్ cot theta అని ముందు ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. వాటి మీద రిలేషన్ ఏమో చూడండి, cosecant square theta మైనస్ cot square theta is equal to 1. ఫ్రమ్ దిస్ cosecant theta plus cot theta into cosecant theta minus cot theta is equal to 1. From this cosecant theta minus cot theta is equal to 1 by cosecant theta plus cot theta. From this cosecant theta minus cot theta is equal to 1 by 8. Okay, this is take this equation as 1 and this equation as 2. Now add these two equations, 1 plus 2. First equation ki second equation add చేద్దాం. ఎంత వస్తుంది, cosecant theta plus cot theta is equal to k, cosecant theta minus cot theta is equal to 1 by 8. రెండు యాడ్ చేస్తే cot క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి.
2 into cosecant theta is equal to k plus 1 by k. 2 cosecant theta is equal to k LCM. K means k by 1 కదా. k లో 1 k times k into k square. K square plus 1. From this cosecant theta is equal to k square plus 1 by 2 యువతలకు వస్తే డివైడ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ cosecant means 1 by sin theta is equal to k square plus 1 by 2k. రెసిప్రోకల్ తీసుకోండి. sin theta is equal to 2k by k square plus 1. ఇది కాల్కులేట్ చేసిన తర్వాత మనం రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ తీసుకుని sin theta అంటే ఇక్కడ theta తీసుకుంటాం, ఆపోజిట్ సైడ్ 2k, హైపోటెన్యూస్ k స్క్వేర్ ప్లస్ 1. ఈ ఎడ్జసెంట్ సైడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినట్లయితే మనకి ఏ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియో అయినా వస్తుంది. ఆ tan అయినా కట్టుకోవచ్చు, సీకెంట్ అయినా కట్టుకోవచ్చు. ఈ విధంగా అలా కాకుండా ఈ రెండు ఈక్వేషన్లు మరలా సబ్ట్రాక్ట్ చేద్దాం. 1 - 2 అంటే మీరు దీనికి కింద పేజ్ కింద చేసుకుంటే నేను పక్కన చేస్తున్నాను. కానీ ఎలా వస్తుంది? cosecant theta ప్లస్ cot theta is equal to k. cosecant theta minus cot theta is equal to 1 by k. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను? నేను సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాను. మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి. 2 cot theta is equal to 2 cot theta is equal to k minus 1 by k. 2 cot theta is equal to for k LCM k into k square minus 1. Cot theta is equal to same calculation ఇదే విధంగా చేస్తాం ఇక్కడ కూడా. 2 cot theta is equal to 2ని రైట్ సైడ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేయండి. Cot theta is equal to k square minus 1 by 2k. Cot theta means cos theta by sin theta is equal to k square minus 1 by 2k. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఇక్కడ కొంచెం లాజికల్గా థింక్ చేయాలి. cos theta కావాలి. cos theta ఇక్కడ వరకు తీసుకోండి, ఇది తీసేయండి. cos theta by sin theta డివైడెడ్ బై 1 by sin theta వేస్తే sin theta డినామినేటర్లో ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఏం చేద్దాం? దీని ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 అనుకోండి, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4 అనుకోండి. ఏం చేద్దాం? 3ని 4 పెట్టి డివైడ్ చేద్దాం. ఏమవుతుందో చూద్దాం. 3ని 4 పెట్టి డివైడ్ చేయాలి, 4ని 3 పెట్టి డివైడ్ చేయాలి. 4ని 3 పెట్టి డివైడ్ చేయాలి. అందువల్ల న్యూమరేటర్లో cos theta కావాలి కాబట్టి అంటే 4/3 వేద్దాం. 4/3 ఎంత వస్తుంది? cos theta by sin theta డివైడెడ్ బై 1 by sin theta. ఈ స్టెప్ హ్యాపీగా వేసుకోవాలి. చాలామంది ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతున్నారు. ఈజ్ ఈక్వల్ టు k స్క్వేర్ మైనస్ 1 by 2k డివైడెడ్ బై k స్క్వేర్ ప్లస్ 1 by 2k. చూడండి, డినామినేటర్లో sin theta క్యాన్సిల్ అవుతుంది. cos theta by 1 is cos theta. ఓకే, 3/4 వేసిన ప్రాబ్లం లేదు. 1 by cos theta వస్తుంది అని రివర్స్లో తీసుకుంటా ఉంది. ఇక్కడ చూడండి, 2k క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇంకెంత వస్తుంది మనకి? k స్క్వేర్ మైనస్ 1 by k స్క్వేర్ ప్లస్ 1. ఓకే, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నెంబర్. జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇక్కడ 2 వేస్లో చేసుకోవచ్చు, చెప్పాను కదా. ఇక్కడ sin theta ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత ఇలా ట్రయాంగిల్ వేసుకుని మనం డైరెక్ట్ cos theta ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ సపోజ్ A B C తీసుకున్నాం. మనకి ఏం కావాలి? ఇక్కడ BC కావాలి. ఫస్ట్ BC స్క్వేర్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. BC స్క్వేర్ అంటే AC స్క్వేర్లోంచి AB స్క్వేర్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. BC స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ AC స్క్వేర్ అంతా k స్క్వేర్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 2k హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు k పవర్ 4 ప్లస్ 2k స్క్వేర్ ప్లస్ 1 మైనస్ 4k స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు k పవర్ 4 ప్లస్
2k స్క్వేర్ అని 4 స్క్వేర్ తీస్తే మైనస్ 2k స్క్వేర్ వస్తుంది ప్లస్ 1. ఇలా దీన్ని ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు, k స్క్వేర్ మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్. ఇది బీసీ స్క్వేర్. ఇప్పుడు బీసీ ఎంత అవుతుంది, k స్క్వేర్ మైనస్ 1 అవుతుంది. రూట్ తీసుకుంటాం కదా, లేకపోతే k స్క్వేర్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ అండర్ రూట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు k స్క్వేర్ మైనస్ 1. ఇది k స్క్వేర్ మైనస్ 1 వచ్చేస్తుంది. దీని నుంచి కాస్ థీటా అంటే adjacent side by hypotenuse k స్క్వేర్ మైనస్ 1 బై k స్క్వేర్ ప్లస్ 1 అలా కూడా చేసుకోవచ్చు, ఇష్టం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.